विद्यार्थी मित्रों केम छो। हूँ अवधेश पटेल आप सर्वेनु मारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मित्रों आगळनो आपणे धोरण 9 विषय विज्ञान जेनी अंदर प्रकरण 1 आपणे भाग 6 लईने आज आव्या छीए। तो मित्रों भाग 6 नी अंदर आपणो टॉपिक छे घन अवस्था द सॉलिड स्टेट। तो घन अवस्था एटले शुं? तो आपणे घन अवस्था जे द्रव्य जे छे आपणी आसपास द्रव्य जेना अलग अलग प्रकारों आपणे जोई गेला ए प्रकारों में आपणे मुख्य अवस्था जे छे घन अवस्था एनुं आपणे वर्गीकरणनी लाक्षणिकताओ जोई गेला द्रव्यनी लाक्षणिकताओ एमां घन अवस्थानी प्रकृति आपणे थोड़ाक मुद्दा रिवाइज कर लईए। मित्रों घन अवस्था जे छे ए खूब ज आपणे बधाने खबर छे कि एनो चोक्कस आकार होय छे, एनुं चोक्कस कद अने सीमाओ पण होय छे। घन अवस्था जे छे एने आपणे हथोड़ीथी टीपवाथी के हथोड़ीथी अने तोड़वानो आपणे प्रयत्न करशुं तो ए पोते तूटी शके छे पण तेनो आकार बदली शकता नथी। कोईपण पात्रनी अंदर आपणे घन द्रव्यने लेवामां आवे छे तो ते पोतानो आकार जे छे ए बदलता नथी, एटले के मूलभूत आकार जे छे ए जळवाई रहे छे। घन अवस्था जे छे ए चोक्कस दृढ़ स्वभाव धरावे छे कारण के एने पोतानो आकार अने कद जे छे ए निश्चित होय छे, एटले पोते जे छे ए गुणधर्म जे छे ए दृढ़ स्वभाव धरावे छे। ए आपणे आगळनी भाग 5 नी अंदर द्रव्यनी अवस्थाओमां घन प्रवाही अने वायुओनी आपणे चर्चा करी चूक्या हता। तो मित्रों आ टॉपिक फरीथी लाववानुं कारण एटले के एनसीईआरटी बेज आपणे प्रवृत्ति नंबर 1.9 जे छे ए आपणे अहींया समजावવાનો प्रयत्न करीए छे कि जे लाक्षणिकताओ जे छे एने आपणे प्रवृत्ति द्वारा आपणे समजीशुं। तो मित्रों अहींया प्रवृत्ति नंबर जे छे 1.9 एनी अंदर आपणे चर्चा करीए तो नीचे दर्शावेली केटलीक वस्तुओ आपणे एकठी करवानी आपणी चोपड़ीनी अंदर कीधुं छे, जेनी अंदर खास करीने आपणे वात करीए तो पेन, पुस्तक, सोय अने दोरीनो टुकड़ो लेवानो कीधुं छे। प्रवृत्तिनी अंदर आपणे केटलाक सोपाणो आप्या छे, ए सोपाणोनी अंदर आपणे वाराफरती चर्चा करीशुं। तो उपयुक्त वस्तुओने आपणे कोरा कागळ पर लेवाना छे अने ए कोरा कागळ उपर धारो के आपणे कोई पेन लीधी छे तो आ कोरा कागळ उपर मूकी अने पेननी फरते एनी रेखाकृति जे छे ए पेन्सिल द्वारा जे छे आपणे दोरवानी छे। तो आ पेन्सिल फेरवी अने एना आकारनुं आपणे शुं करीशुं? रेखाचित्र बनावीशुं। हवे ए सोपाननुं प्रथम सोपान जे छे ए पूरुं थाय पछी आगळ शुं कहे छे बुकनी अंदर कि शुं तमाम वस्तुने चोक्कस आकार छे? तो हाँ, आ पेन छे तो पेननो चोक्कस आकार तो छे ज, तो ए चोक्कस आकार धरावे छे। एक चोक्कस सीमा एटले के आपणे एने योग्य रीते रेखाकृति करी तो एनी बॉर्डर बनावी छे एनी फरते तो एक चोक्कस आकार छे, एनी सीमाओ पण छे के अनंत नथी, एक चोक्कस सीमित छे। वस्तु शुं छे? एक चोक्कस सीमित मर्यादा सुधी ए पोतानी रेखांकृत दर्शावे छे अने कद पण केवुं छे? चोक्कस होय छे। तो चोक्कस कद, चोक्कस आकार अने एक निश्चित सीमा छे ए घन अवस्थानी लाक्षणिकता छे। हवे आज धारो के पेन छे तो आ पेनने हूँ हथोड़ीथी टीपवाथी अथवा एने खेंचवानो प्रयत्न करीश तो ए आ बे गुणधर्मो जे छे ए आपणे एना उपर अभिप्राय करीए तो धारो के मारा जोड़े एक हथोड़ी छे तो हथोड़ीथी हूँ आ पेन के पेन्सिल होय तो एना उपर प्रत्याघात करीश तो ए तूटी जशे। तो ए तूटी शके छे पण एना आकारमां कोई बदलाव थई शकतो नथी। एटले अहींया आपणे प्रश्न पूछ्यो छे के हथोड़ी वडे टीपवाथी के तेओने खेंचवाथी नीचे पड़वाथी शुं थाय छे? तो ए तूटी शके छे परंतु तेनो आकार बदली शकातो नथी। एनो आकार निश्चित छे, चोक्कस, एटला माटे तो आपणे एने घन अवस्था कीधी छे। अहींया आगळ कीधुं शुं वस्तुओने चोक्कस आकार अने सीमाओने चोक्कस कद छे? तो हाँ छे। त्यार पछी शुं आ तमाम वस्तुओनुं एकबीजामां प्रसरण शक्य छे? तो प्रसरण शक्य एटले के एकबीजामां भળી શકે છે? तो प्रसरण तो शक्य ज नथी। केम? कारण के घन अवस्था छे तो एनी अंदर शून्य
અવકાશ જોવા મળે છે. આંતર આણવીય અવકાશ નહિવત છે, શૂન્ય છે, અવગણી શકાય છે, નગણ્ય છે. આપણે લાક્ષણિકતામાં જોઈ ગયેલા. એટલે એનું જે પ્રસરણ જે છે એકબીજામાં પ્રસરણ થતું નથી. અહીંયા આપણે જવાબ આપીશું કે પ્રસરણ શક્ય નથી. કેમ? કારણ કે આંતર આણવીય અવકાશ અવગણ્ય છે અથવા નગણ્ય પણ કહેવાય, અવગણ્ય હોવાથી. ત્યાર પછી આગળનું જે સોપાન છે, બળ લગાવીને આ વસ્તુને સંકોચવા કે દબાવવાનો પ્રયાસ કરશું તો શું સંકોચન થઈ શકે છે? ધારો કે આ મારી જોડે પેન છે, તો હું આ પેનને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ તો એના ઉપર દબાણ લાગશે નહીં. કોઈ પણ બાહ્ય બળ આપવાથી એનું સંકોચન થઈ શકતું નથી મિત્રો. કેમ? કારણ કે ઘન અવસ્થા વચ્ચે આંતર આણવીય અવકાશ હોતો નથી. તો આ જ વસ્તુ આપણે નીચે પણ લખી શકીએ કે બળ લગાવવાથી અથવા કોઈ બાહ્ય બળ આપવાથી ઘન અવસ્થાને સંકોચવા કે દબાવવાનું જ્યારે પ્રયત્ન કરશું તો તેનું સંકોચન થશે નહીં. તો અહીંયા લખી શકાય બાહ્ય બળ આપવાથી સંકોચન થઈ શકતું નથી. તેનું શું કારણ છે? કારણ કે આંતર આણવીય અવકાશ જે છે ઘન અવસ્થામાં હોતું નથી. આ પ્રવૃત્તિ તો આપણે સોપાનો દ્વારા સમજી ગયા મિત્રો. પણ હવે આગળ આપણી જોડે એક મુખ્ય એનસીઆરટી બુકની અંદર કેટલાક ક્વેશ્ચન આપણને કર્યા છે. આ જે છે એ આપણે ચોક્કસ પ્રવૃત્તિને આધીન, પણ પ્રવૃત્તિની અંદર કેટલીક અપવાદ છે જે એક્સેપ્શનને આપણે અહીંયા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આગળ આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ચોક્કસ આકારને સીમાઓ અને કદ હોય છે, અહીંયા સંકોચન થતું નથી, આકાર બદલી શકાતો નથી. પણ અહીંયા આગળ આપણને ઘન અવસ્થામાં 3 ટોપિક છે એ આ એક અપવાદ બતાવ્યા છે. તો એ અપવાદ સમજીએ. કે ધારો કે રબર બેન્ડ આપણને આપેલું છે, એક ઇલાસ્ટિક રબર લીધું છે. હવે એ રબર વિશે આપણે શું માની શકાય? તો રબર મિત્રો ઘન છે કે નહીં એ પહેલા નક્કી કરો. તો હા, ઘન તો છે જ. તો રબર જે છે, રબર બેન્ડ ઘન અવસ્થા ધરાવે છે. પણ એ ખેંચાણ આપી અને તેને આકારમાં ફેરફાર કરી શકાય? તો હા મિત્રો, આપણે ઘન રબર બેન્ડ છે એને આપણે ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો એ ખેંચાશે, એનો આકારમાં ફેરફાર થશે. તો અહીંયા તો આપણે એમ કહેતા હતા કે ઘન અવસ્થામાં આકારમાં ફેરફાર થઈ શકતું નથી. પણ રબર બેન્ડ જે છે એ સંકોચનશીલ સ્વભાવ ધરાવે છે. આપણે એને ખેંચીશું તો એની સ્થિતિસ્થાપકમાં શું થશે? ફેરફાર થશે. પણ જેવો આપણે રબર બેન્ડને છોડી દેશું તો પાછું પોતાનો મૂળ આકારમાં ફેરવાઈ જાય છે, નિશ્ચિત આકાર એનું જાળવી રાખે છે. તો અહીંયા ગાડી આકારમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. તો આ રબર બેન્ડ ઘન અવસ્થા ધરાવે છે. એના આકારમાં પણ શું કરી શકાય છે? ફેરફાર થઈ શકે છે. તો આ એક અપવાદ છે ઘન અવસ્થામાં કે રબર જેવા કોઈ પણ પોલિમર પદાર્થ છે એ પોલિમર પદાર્થની અંદર એના ગુણધર્મમાં ખેંચાણ બળ આપવામાં આવે તો એ ખેંચાય તો આકાર ફેરફાર થાય. પણ એ કાયમી ફેરફાર હોતો નથી. અમુક સમયગાળા સુધી ફેરફાર થઈ શકે, પાછો મૂળ અવસ્થામાં આવી જાય છે. તો તે ઘન છે? તો જવાબ આવશે હા, ઘન અવસ્થા ધરાવે છે. એવી જ રીતે મિત્રો આપણે ઘન અવસ્થાનું એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ કે આપણને આપ્યું છે ચોપડીમાં બ જે છે કોલમ, એમાં કીધું છે કે મીઠું અને ખાંડ. મીઠું અને ખાંડ આપણને આપેલું છે મિત્રો. તો મીઠું અને ખાંડ શું છે? તો મીઠું અને ખાંડ એ ઘન અવસ્થા ધરાવે છે, પણ બંને જુદા જુદા આકાર ધરાવતા પાત્રોની અંદર ભરવામાં આવે. ધારો કે હું અહીંયા એક પાત્ર લઉં છું રકાબી, અને બીજા પાત્ર જે છે અહીંયા લઉં છું, હું એક બીકર લઉં છું. તો આ બીકરની અંદર હું અહીંયા ખાંડ જે છે એને ભરું છું, અને અહીંયા ગાડી એક પાત્ર જે છે રકાબી, એમાં પણ ખાંડ ભરું છું. તો અહીંયા મિત્રો રકાબીમાં જે ખાંડ ભરી છે એ જ ખાંડને આ પાત્ર એનું નામ આપી દઈએ, પાત્ર એ, અને અહીંયા પાત્ર
બી. તો આ પાત્ર એમાંથી હું ખાંડ બીકરમાં ઠાલું, પાત્ર બી ની અંદર ઠાલું, તો અહીંયા ગાડી કોઈ આકારમાં ફેરફાર થતું નથી. રકાબી જેવો આકાર એટલે કે રકાબી જેવું પાત્ર છે તો રકાબી જેવું ખાંડનો આકાર બનતો નથી, કારણ કે અહીંયા ગાડી ખાંડના જે દ્રવ્યના કણ જે છે એ પોતાનો આકાર ફેરફાર કરી શકતા નથી. જેમ જો હું અહીંયા પ્રવાહી અવસ્થા લીધી હોત, પાણી લઉં તો એનો આકાર જે છે ને એ રકાબીની જે સીમાંકન જે છે એની ફરતે એ પ્રકારનો આકાર બની જશે. પણ અહીંયા ગાડી ખાંડની અંદર કોઈ આકાર ફેરફાર થતો નથી. એના જે દ્રવ્યના કણો જે છે તેનો તે જ આકાર જાળવી રાખે છે. એટલે આકાર નિશ્ચિત છે, પાત્રની અંદર કોઈ આકારમાં ફેરફાર થતો નથી. પાત્રના આકાર જેવો અહીંયા ગાડી આપણને કહે છે કે પાત્રમાં ભરવાથી આકાર પાત્રના આકાર જેવું થઈ શકે, તો ના, પાત્રના આકાર જેવું થઈ શકતું નથી. પણ તેઓ ઘન છે, તો હા, તે ઘન છે. ખાસ યાદ રાખજો કે મીઠું અને ખાંડ જુદા જુદા પાત્રની અંદર આપણે ભરવામાં આવે છે, પણ એ પોતાનો આકાર જે છે એ મૂળ આકાર જાળવી રાખે છે, પાત્ર જેવો આકાર ધારણ કરતા નથી. પ્રવાહી જેવી લાક્ષણિકતા ઘનની અંદર હોતી નથી. ત્રીજું, આગળ આપણને કહે છે કે વાદળી એટલે કે સ્પોન્જ, આપણે જોઈએ છીએ સ્પોન્જ ગાદી આવે છે એની વાત કરે છે. તે ઘન છે, તો હા ઘન છે, તેનું સંકોચન કરી શકાય છે. હવે મિત્રો આગળ આપણે કીધું કે ઘન અવસ્થા ધરાવતા દ્રવ્યો એનું સંકોચન આપણે દબાવવાથી એ સંકોચન થતા નથી. જેમ કે પેનને દબાવવાથી સંકોચન થાય નથી થતી, પણ અહીંયા વાદળી જે છે એનું સંકોચન થાય છે. શા માટે? કારણ કે વાદળી જે છે તો વાદળીની અંદર એના વચ્ચે વાદળીમાં વચ્ચે નાના છિદ્રો હોય છે, અને આ છિદ્રોમાં હવા ભરાયેલી હોય છે. જ્યારે તેનું આપણે સંકોચન કરીએ છીએ એટલે દબાવીએ છીએ, ત્યારે હવા નીકળી જાય છે. તેથી સંકોચન કરી શકાય. મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે વાદળી જે છે ને, વાદળીની વચ્ચે આપણે જોઈએ છે નાના નાના છિદ્રો હોય છે સ્પોન્જમાં, અને એ છિદ્રોમાં હવાથી ભરાયેલા હોય છે. હવે જેવું હવા ભરાયેલી છે, છિદ્રો એટલે કે અવકાશ છે, અવકાશમાં હવા ભરાયેલ છે, જેથી એવું ફૂલેલું લાગે છે. જ્યારે એને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરશો એટલે હવા બહાર નીકળી જશે, એટલે એ સંકોચનનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. હવા બહાર નીકળી જાય એટલે સંકોચન થઈ શકે છે. પાછા વાદળી જે છે એની અંદર પાછી હવા ભરાઈ જાય એટલે મૂળ અવસ્થામાં આવી જાય, એટલે સંકોચન થાય છે પણ કાયમી સંકોચન થતું નથી. તો અહીંયા આપણે આ કેટલાક અપવાદ જોયા કે રબર બેન્ડ જે છે એમાં ખેંચાણ આપીએ તો ખેંચાય છે, પાછી સ્થિતિસ્થાપકનો ગુણધર્મ ધરાવે છે, મૂળ અવસ્થામાં પાછું આવી જાય છે, તેથી કે ઘન અવસ્થા છે. મીઠું અને ખાંડ જુદા જુદા આકાર ધરાવતા પાત્રોમાં ભરવાથી તેમના આકાર પણ પાત્રના આકાર જેવો થઈ શકે તો નથી થઈ શકતો. તેઓ ઘન છે, તો હા ઘન છે, બરાબર. તો આ જે છે એકબીજાની અંદર આકાર જે છે એમાં એકબીજા જેવો આકાર ફેરફાર કરી શકતા નથી, પાત્ર જેવા આકારમાં ફેરફાર કરી શકતા નથી. અને વાદળી જે છે એની વચ્ચે નાના છિદ્રો છે, જેના કારણે સંકોચન થાય છે, પણ એ ઘન અવસ્થા છે. સંકોચન એ કાયમી થતું નથી, હવા છિદ્રો વચ્ચે ભરાયેલી હોય છે, જ્યારે દબાવવામાં આવે છે હવા બહાર નીકળે છે અને સંકોચન થાય છે, અને પાછું હવા ભરાઈ જાય છે એટલે પોતાનો આકાર ધારણ કરી લે છે. એટલે આમ ઘન અવસ્થા પ્રવૃત્તિના આધારે, પ્રવૃત્તિ 1.9ના આધારે આપણે જે અમુક પ્રકારની વસ્તુઓ લીધી, ત્યાર પછી કેટલાક અપવાદો જે છે એ અપવાદોને ધ્યાને લઈ અને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યું કે ઘન અવસ્થાના જે ગુણધર્મો જે છે એ ગુણધર્મો એક નિશ્ચિત હોય છે, જેથી આપણે દ્રવ્યની એક મુખ્ય અવસ્થા, જેને આપણે ઘન અવસ્થા ઇંગ્લિશમાં આપણે જેને ધ સોલિડ સ્ટેટ તરીકે આપણે ગણી શકીએ છીએ. તો આ લક્ષણો જે છે આપણે આગળ ભાગ 5ની અંદર તારવવામાં આવેલા, જે અહીંયા આપણે પ્રવૃત્તિના અધીન અમે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો
તો મિત્રો આશા રાખું છું કે આ વિડીયો જે છે તમને પસંદ આવ્યો હશે, અને જો તમને ગમ્યું હોય તો આપણું જે નવું આગળનો વિડીયો હવે ટૂંક સમયમાં અપલોડ કરીશું, તો એ વિડીયો જોવા માટે આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો, અને કોઈ પણ તમને નવીન માહિતી જણાય, કેટલાક આ પોઈન્ટ લીધા છે, પોઈન્ટની અંદર કોઈ પણ તમને સમસ્યા હોય તો કોમેન્ટ જરૂર કરજો. અને આ લેક્ચરને લાઈક કરવાનું ખાસ ભૂલતા નહીં, અને તમારા અન્ય મિત્રોને ખાસ શેર કરજો, જેથી મને પણ એક ઉત્સાહ આવે, નવા વિડીયો હું બનાવતો રહું. અને બિલકુલ ફ્રી વિડીયો છે. તમે આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડો તેવી તમને નમ્ર વિનંતી છે. આભાર. જય હિન્દ.